الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi hidayah taufiknya kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu mingguan kita di Masjid Al-Halimi Banak Baru ni. Bagi kuliah minggu yang ketiga, iaitu daripada kitab Mukhtasar Abi Jumrah, iaitu hadis-hadis pilihan Abi Jumrah yang diambil daripada Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita ada ataupun dihidangkan dengan satu hadis yang begitu panjang. Hadis berkisar tentang apabila kita dibangkitkan kelak di hari akhirat, perbincangan berkenaan dengan sirat, berkenaan dengan bagaimana kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, dan bagaimanakah kita lihat di dalam hadis ini mereka yang berada ataupun mereka yang terakhir akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang saya maksudkan pada pagi ini iaitulah hadis yang bernomor 48. Hadis nombor 48. Jangan cakap saya cemburu. Hadis 48. Buka dulu buku kitab kita, hadis 48. Hadis panjang pada pagi ini. Nanti orang lagi nak turun jumpa kita, jadi kita tak tahu lah. Orang angkasa lepas nak turun mai jumpa kita, saya tak pasti jadi ke tak jadi. Baik. Hadis 48, an Abi Hurairah anna an-nas qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah. Qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab. Qalu ya Rasulullah, qalu la ya Rasulullah. Qala hal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahab. Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadhalik. Yuhsharu an-nasu yawmal qiyamah fayaqulu man kana ya'budu shay'an falyattabi'hu. فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله عز وجل فتختطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ويخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويخرجون من النار قد امتشحوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار ويقول يا ربي اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسألني غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله وأن يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله عز وجل أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول يا ربي لا وعزتك لا أسأل غير ذلك ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ويقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أقدرك أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت ويقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك ويضحك الله عز وجل منه ثم يأذن الله له بدخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل وزد
min kadza wa kadza. Aqbala yudhakkiruhu rabbuhu hatta idza intahat bihi al-amani qala laka dhalika wa mithluhu ma'ah. Wa an Abi Sa'id inni sami'tuhu yaqulu laka dhalik wa 'asharatu amsalih. Oh, masa mengaji bahasa Arab pula. Baik, hadis ni panjang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengambil keputusan untuk terus membaca huraiannya sahaja. Terjemahannya itu tuan-tuan dan puan baca sendiri, buat homework. Tidak lagi lambat. Baik. Keterangan, kita tengok keterangan berkenaan dengan hadis. Melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Itu persoalan yang nak diterangkan daripada hadis ini. Menurut hadis tersebut bahawa manusia telah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah kami akan dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Ini para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, besok boleh nampak Tuhan tak? Boleh nampak Allah Ta'ala? Sekadar nak para sahabat bertanya, bukanlah para sahabat ni tak beriman. Seperti mana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak tahu, nak menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala suruh ambil burung, cincang burung sana sikit sini sikit. Kemudian akhir sekali Allah Subhanahu wa taala bangkitkan balik burung tadi, cantumkan balik. Bukan Nabi Allah Ibrahim tak percaya. Begitu juga apa yang berlaku ketika Nabi Allah Ibrahim cerita berkenaan dengan dia tengok bulan, dia kata hada Rabbi, yang ni Tuhanku. Lepas tu dia tengok matahari pula, hada Rabbi, hada akbar, yang ni Tuhanku, besar lagi ni matahari jika banding dengan bulan. Perkataan itu bukanlah perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kerana dia ragu-ragu dengan iman dia kepada Allah. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah pelihara iman mereka daripada sejak mereka lahir. Mereka tak pernah lakukan syirik, dan Allah letakkan rasa benci pada syirik dalam hati mereka sejak daripada mereka lahir lagi. Kalau tuan-tuan perempuan baca, tuan-tuan lah perempuan tak baca, di Johor orang baca berjanji. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhatam. Itu nampak. Nabi Allah Ibrahim cerita berkenaan dengan yang ini Tuhanku, yang ini Tuhanku. Dia sebenarnya kata macam tu di hadapan masyarakat yang ingkar kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata, bulan, oi mai siang lenyap dia. Ini tak boleh jadi Tuhan. Dia kata begitu. Dia kata bukan habaq kat diri dia. Jangan tuan-tuan faham dalam tafsir ayat itu kata Nabi Allah Ibrahim cari Tuhan sebelum jumpa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dia. Tak. Ini cara hujah Nabi Allah Ibrahim. Macam kita lah habaq budak-budak. Kita habaq yang ni, kita tengok yang ni. Yang ni yang ni tengok. Kita ataupun kita nak beli barang, yang ni harga sama aja, yang ni harga RM10. China punya buatan. Yang ni harga RM15. Jepun punya buat. Sama aja. Kita habaq itu dan sebagainya. Jadi disuruh kita nilai, perhati dan ambil nilai. Macam mana? Begitu juga Nabi Allah Ibrahim. Macam tu.
Inilah yang berlaku kepada para sahabat. Sahabat bukan tak percaya kepada bahawa mereka besok boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang berlaku seperti mana yang dinyatakan dalam kisah yang pertama tadi, kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim nak memperkukuhkan lagi tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini para sahabat nak ambil cara pengukuhan. Tuan kalau belajar kursus haji, mentang-mentang ustaz mengajar haji, dia ada lepas tu kursus perdana, kemudian intensif. Untuk apa? Kami beri kursus dah, pengukuhan, pengukuhan. Saya habaq baru ni tahun lepas, soalan-soalan yang ditujukan kepada tabung haji sebanyak 5,588 soalan. 5,000 yang direkodkan, 5,588 soalan yang telah direkodkan. Nampak? Tu. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Persoalan yang paling tinggi grafnya soalan berkenaan dengan larangan ihram. Larangan ihram. Itu yang paling tinggi graf dia. Baik. Bila kita buat kajian kursus perdana yang dipanggil 35,000, yang hadir hanya 25K. 10,000 tak main. Pengukuhan tak main. Ini saya dapat sumber yang memang tepat daripada pihak tabung haji. Saya pergi mesyuarat dengan tabung haji 2 minggu lepas. Kursus intensif dipanggil 15,000, yang datang 12,000. 3,000 tak main. Jadi perlu pengukuhan. Perlu pengukuhan. Pengukuhan ni kena ulang berkali-kali. Dia kena ulang. At-takrir dalam bahasa Arab, ulang-ulang. Kan? Tidak. Baik. Jadi sekadar pengukuhan, macam juga Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi, Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak aku telah belah, kita lebih kuat, dah belah dada. Allah tanya kepada Nabi. Allah tak tahu. Sekadar pengukuhan, mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. 2 kali Allah Ta'ala pengukuhan. Ya. Maknanya nak mudah kena susah. Inna ma'al usri yusra. Ada payah, insya-Allah dia ada mudah. Kan? Payah kita sana sini, akhir sekali kita dapat Dewan Hawa yang begitu cantik ni, sejuk gedi lagi. Kan? Daripada pengalaman kita mula-mula di Parit Buntarin, lepas tu di mahkamah, lepas mahkamah kita berpindah ke College Community yang paling lama sekali. Akhir sekali ketiga-tiga bini tu kita tolak. Tolak lah kan. Tinggallah seorang lagi ni. Kalau seorang ni pun kena tolak juga, tak tahu nak kena cari mana. Kena tukar lah kot. Bukan kerian lah kot. Mana nak tahu. Ni kira bukan kerian ni. Dah pindah mai kot ni dah. Dah lalu jauh daripada sana. Dah ni dah. Ada jambatan mai kot ni. Baik. Tak payah sewa. Kalau sana kena sewa lagi. Kena sewa tak? Kena bayar sikit. Bayar. Bukan sewa. Infak untuk
untuk apa di masjid. InsyaAllah. Dia kalau sewa ni tuan-tuan perempuan mati Allah, dia kena tetap. 1 bulan you kena bayar 3 patut. Contohnya barang kita ada duduk situ, hang niaga tak niaga kena bayar 3 patut. Nampak? Kuliah ada 3 kali kan, 2 kali kan, kena bayar cuma 3 patut. Contohnya ataupun sekali main 100 kena bayar. Hari tu main 5 orang yang main, kolek pun tak cukup, RM5 dia dapat, dia kena bayar kat 100. Nah, yang tu macam tuan-tuan perempuan sewa di tanah, sistem pajak itu sebenarnya tak dibenarkan dalam Islam. Pajak tanah kemudian bagilah berapa 1/3 dan sebagainya. Kena abang tahun ni bendang tak jadi, bayarlah RM60. Kalau tidak kena bayar mungkin 300 ke 200, kena bayar 100. No, hang buat jadi tak jadi hang kena bayar 300. Yang tu eloknya kita ni tuan-tuan perempuan mati Allah. Kalau bendang-bendang tu bagi sewa, 1 tapak 300. Contohnya 1 kolong ke 1 ekar ke. Mejanya rendah, saya tinggi. Susah nak duduk. Itulah abang esok kena cari yang tinggi sikit. Tak apa. Baik-baik, tak apa. Jadi apabila kita guna, kita kena bayar. No? Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Jadi para sahabat tanya Nabi SAW bukan kerana tak percaya, sekadar nak mengukuhkan akidah tu. Ada dah akidah tu. Menjawab Rasulullah, Nabi ajak kita bagaimana cara dakwah. Nabi SAW dakwah dia, cara dakwah dia berbeza-beza. Kadang-kadang dia melawak. Dia kata orang tua tak masuk syurga. Nangislah orang tua tu. Kan? Itu cara melawak Nabi SAW dakwah dia. Nak sampai ke mesej dia kadang-kadang kena je kan. Kena ada juga buat joke. Kan? Itu je. Yang ni Nabi tanya dengan kiasan. Adakah kamu syak atau ragu pada melihat bulan purnama yang tiada ada dindingnya atau pelindungan awan? Dia kata, tengok malam bulan penuh purnama tu kan, cuba tengok, apa pun tak ada, awan pun tak ada, macam mana nampak tak? Kalau payah sangat tak nampak lagi, lambat lagi, malam 15 keluar sekali lagi, pergi cari kat mana-mana ada nampak bulan kat mana kan. Nampak, boleh nampak dah penuh bulan tu. Tengok bulan tu. Baik. Bulan penuh purnama ni dia bulan elok. Gitu. Kamu masih ragu? Kalau kamu masih ragu bila tengok bulan, macam itulah, jangan ada keraguan kepada bulan itu. Begitulah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kamu akan boleh nampak Allah Taala macam kamu nampak bulan hari ini. Kan? Berkata mereka, tidak. Jawabnya, kalau nampak bulan tu jelas lah. Artinya tiada mereka syak ragu tentang adanya bulan di malam purnama itu, iaitu bulan di malam 14 hari bulan. Rasulullah bersabda pula, adakah kamu syak, yakni ragu-ragu pada melihat matahari yang tiada ada dinding atau lindungan? Maka mereka menjawab dengan tidak. Tidak. 2 contoh yang Nabi SAW bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan puan rahmati Allah, ini cara Nabi nak sampaikan mesej dia. Kadang-kadang dengan kiasan, kadang-kadang dengan tamsilan, dengan contoh. Jadi kita pun macam tu juga. Kita nak bagi tahu kepada orang, kadang-kadang dia tak boleh terima. Habaq ayat Quran, habaq hadis, tapi Nabi kenapa habaq lagi bulan, bintang,
Nabi habaq pokok. Kenapa Nabi habaq ni? Kenapa kami Nabi habaq nak tengok Allah, hampa tengok bulan? Mereka tak percaya kat Nabi. Mereka tak percaya kepada hadis Nabi. Dah percaya tak? Mereka percaya. Tapi Nabi nak ajar, berilah contoh yang dekat dengan orang tadi, supaya dia lebih jelas boleh terima benda tu. Macam tu. Cari contoh yang dekat. Kalau pelajar, kena habaq kat dia buku ke, pensel ke, kalau pelajar. Kan? Kalau contohnya mengajar di tempat orang bendam, kena habaq padi. Kena habaq gitu. Kalau mengajar mu belah balin, kena cerita pokok getah. Kena belajar lah macam mana silap belok pokok getah. Kalau orang lau, kena belajar juga macam mana nak kena da'iyah. Kena macam tu. Yang tu. Jadi kita sebagai da'i kena siapkan diri mengikut keadaan suasana. Baik. Kalau saya balik kampung, saya mengajar, bila-bila pun saya akan keluar barang 10 perkataan Banjar. Kena kata gitu. Sini tak boleh. Ni kena belajar jugalah cakap-cakap Kedah, walaupun kadang-kadang benda melelong pi. Macam tu. Ni apa? Boleh no? Kita bercakap dengan orang Cina, kita habaq you tahu. Kena habaq cakap gitu dengan dia. Kan? Kan apa saja kita nak tarik dia tu supaya mesra dengan kita. Bila mesra dia tu, mudahlah kita nak sampaikan kita punya mesej kita. Ni Nabi SAW. Kan? Jadi apa yang kita dapat faham di sini, kalau nak ajak, tengok keadaan suasana, tengok tempat, tengok orang. Tengok orang. Faham? Kalau cerita ke orang kampung berkenaan dengan internet contohnya, dia buta. Ya, betul. Dan tak ada cerita orang bedang-bedang itu, tak ada cerita. Orang bedang ni kata cerita padi. Tu dia mau traktor, yang tu dia boleh. Itu dia reti. Nampak? Dia kena macam tu. Kalau mengajak suri rumah pula, kena reti juga. Nak masuk gulai macam mana, nak buat kuih apa, nak buat sambal belacan macam mana, dia kena tahu juga. Supaya dekat dengan orang tu, dengan suri rumah tu, macam tu. Kadang-kadang saya tanya, nak buat ni macam mana? Dia habaq-habaq sajalah, nak cari point, nak bawa sikit, nak mengajak badak baru petang tu. Untuk muslimat badak baru minggu pertama, minggu kedua, hari Jumaat. Kerana apa? Kerana saya cari jalan bagaimana nak mendekatkan perempuan dengan saya. Macam tu. Boleh menerima pengajaran saya. Setengah tempat dia tak bagi saya pakai serban. Dia kata, ustaz jangan main pakai serban, selagi orang lari. Saya pergi tempat mengajar tu, saya tak pakai serban. Di mana? Di Taman Harapan. Saya tak pernah pakai serban, jarang-jarang pakai. Kalau pergi Taman Harapan, saya tak pakai serban. Heran ke tak heran? Heran. Siapa yang pergi kat heran, awak ustaz main hari ni dengan jubah ada tapi serban tak ada. Kadang-kadang main mengajak pakai seluar lagi. Kadang-kadang saja nak bagi orang ni hampir dengan kita. Dia tengok ustaz main macam tu, takut. Tak boleh main. Itu cara pendekatan. Tengok kalau ustaz berubah yang tu, tahulah ustaz apa hal ni. Ada lah tu, dia nak buat apa tu. Kan, ada lah tu. Baik. Kalau kemarin orang panggil saya ceramah dekat satu sekolah, saya pakai kod. Saya pakai kod. Adalah tu sabak sekolah mana tu pula jauh. Pula tasik gelugok. Pula. Kita pergi jumpa budak-budak sekolah depa pakai kasut apa semua elok. Kan kita nak pergi pakai kasut nak masuk zaman. Tengok. Kita kena tunjuklah kita punya penampilan tu supaya depa boleh terima kita. Nampak? Baik.
Kemudian Rasulullah menerangkan lagi bahawasanya mereka kelak akan melihat Tuhan Allah. Demikian itulah pula jelas nyata. Selanjutnya dihimpunkan manusia pula pada hari kiamat. Lalu berkatalah Allah atau malaikat, siapa yang menyembah akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut akan dia. Maka daripada mereka ada yang mengikut akan matahari, dan daripada mereka ada yang mengikut akan bulan, dan daripada mereka ada pula yang mengikut syaitan. Disebut di bawah tu, dalam hadis ini disebut tawaghit. Taghut tu maknanya banyak makna, yang artinya itu syaitan. Tawaghit tu makna taghut. Entah kita biasa dulu dengar taghut. Apa dia taghut tu? Syaitan, berhala, tukang sihir, tukang renung, dan tiap-tiap yang disembah selain Allah. Ketaatan kepada sesuatu, benda tu dia panggil taghut. Nampak? Baik. Bayangkan kita akan dibangkitkan besok di hari akhirat. Pertama sekali dibangkitkan iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan ketika itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala umpama hujan. Dia turun hujan tu, kita ni umpama benih yang nanti akan keluar daripada tanah. Itu. Keluarlah kita pakai keluar. Kan? Gabui kok ni tak menghilang. Apa hal tak menghilang? Rupanya kesan sujud Allah Ta'ala dah letak dalam tanah. Tu dia satu. Orang Islam. Nampak? Tengok tangan cerah, tengok kaki cerah, tengok muka cerah. Mau pakai cerah belakang. Seronok ada cerah ni. Tu dia. Nampaklah. Nampak? Allah bangkitkan manusia ketika itu mengikut keadaan dia. Kawan tu bongkok, mai. Awak hang bongkok teruk sangat ni. Hidup masa tu hang tak bongkok apa pun, nampak elok je. Kan? Aku curi tanah orang tak banyak, sikit je. Allah ubah atas kepala aku, dia tak larat nak tanggung nak itu. Itu dia. Macam tu lah. Betul. Ni, ada kawan tu pengen Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Aku ni dolah. Bila hang jadi binatang? Hang jadi binatang. Lah hang tak kena. Aku dolah. Hang tak dolah apa macam ni? Dengan dia ekor kaki 4, manusia 2 je kaki. Awak jadi binatang. Dia kata aku dulu ni imam tak bangun lagi, aku bangun dah. Ini dalam kitab Al-Qaulul Tam. Allah ubah manusia yang mendahului pergerakan iman dalam mayam jadi himar, jadi kaldai. Kan? Oi, hang sebab tu lah. Tu dia. Macam-macam. Nampak? Kawan tu main pula buta. Awak hang buta ni. Dulu orang ajak aku tak dengar. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang buta esok, orang yang buta dalam dunia ni tak menerima ajaran Allah, maka besok dia akan buta juga di hari akhirat. Jadi Allah balas. Nampak? Orang Islam, orang mukmin, Allah bagi kenderaan, naik kenderaan pergi. Yang lain berjalan kaki. Ada yang jalan pula kaki ku atas, kepala duduk bawah. Mana kepala boleh jalan ni? Para sahabat tanya, macam mana kepala boleh jalan? Kerja Allah Ta'ala, kata Nabi. Ada tak orang kaki tak boleh jalan? Nak tanya. Ada tak orang ada kaki tak boleh jalan? Lama. Nampak? Bukan sebab kaki tu kita boleh jalan. Nampak? Ada orang kaki tak boleh jalan. Jadi jangan heran. Allah berkuasa memperjalankan kamu dengan kaki. Begitu juga dengan kepala pun Allah mampu buat. Itu dia. Sudah kaya habis kepala. Aku tak kata. Kan? Dah ada kelemah lah masa tu.
Lawaknya sikit-sikit. Sejuk gak sikit lagi dia lena. Sejuk-sejuk ni syok lena. Sedap. Nampak? Muzaffar main ke tak? Tak main? Tak main, tak apa. Kita ingat nak bagi kat dia masa sikit, setengah jam. Jadi ketika itu pakat ada bendera. Nah, bendera ni daripada dunia sampai akhirat. Pakai bendera. Tu bendera aku tu. Tu geng aku. Nampak? Itu. Nah, yang tu bendera bulan, tapi dia bukan tanah dia hijau, hitam. Yang ni siapa yang sembah bulan, habis itu. Contohnya. Nampak? Dia boleh pakai macam kita tengok orang raktai apa hari kebangsaan ke apa ke, dia dah tulis kan, sekolah apa ke, ini polis, ini bomba, ada belakang hang polis, hang boleh duduk kawasan bomba, hampir senang lah. Nampak? Dunia Allah tunjuk dah. Sekejap. Semua pakat duduk masing-masing punya, ada siap. Ni dia, hang punya kumpulan hang, ni kumpulan hang. Ni. Siapa yang menyembah matahari, duduk geng matahari. Siapa yang sembah bulan, duduk bulan. Siapa yang sembah berhala dengan berhala. Siapa yang sembah pokok dengan pokok. Begitu lah. Kan? Pakat pi semua ke padang mahsyar. Baik. Allah berkata kepada mereka yang melihatnya pada hari kiamat, maka datanglah kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu Allah melahirkan sifat-sifatnya kepada mereka. Maknanya Allah memperzahirkan sifatnya. Kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Tauhid sifat 20, ketika itu nampaklah sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas je lah. Nampak? Maka ia berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Kata mereka, inilah tempat kami, hingga datang kepada kami oleh Tuhan kami. Maka apabila datang Tuhan kami, tentulah kami kenal akan dia. Baik. Hari itu orang yang kenal Allah Ta'ala, mereka yang hari ini tunduk kepada Allah. Kan? Kalau orang Nasara, dia akan tunggu mana dia Isa Tuhan kami. Sampai Nabi Isa alaihi salam sebut, yang dinyatakan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam berlepas diri daripada mereka yang menganggap dia Tuhan. Nah, habaq kata bukan salah Isa, bukan salah ibu mengandung. Hampa yang jadikan dia Tuhan. Begitu. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Kata Allah. No? Ketika pemimpin-pemimpin, orang yang diikut, ketika itu berlepas diri daripada orang yang mengikutnya. Pemimpin ketika itu, aku ikut hang. Siapa suruh ikut aku? Begitu juga syaitan. Ana bari'un, inni akhafullah rabbal alamin. Dia kata, aku tak suruh ikut aku, aku takut Allah Ta'ala. Dia kata, pandai dia. Nampak? Itu syaitan sendiri pun tak mau kawan dengan kita esok. Apa suruh ikut aku? Istabarra alladhina tubi'u. Tubi'u itu maknanya pemimpin. Minal ladzina taba'u, orang ikut. Dia kata dah. Siapa? Aku ajak. Yang ikut apa? Bila kata tu? Wara'ul azab, ketika nampak azab Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika itu sebab nak lepas diri dah terputus. Tak ada. Bukan boleh taubat dah. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Al-Qamaqar Rasulullah. Sesungguhnya Allah terima taubat seseorang hamba selama belum sampai gharghar,
sebelum sampai akhir nyawa seseorang. Belum. Allah bagi masa. Apa semua? Gitu. Kemudian datang kepada mereka oleh Azza wa Jalla, maka ia berfirman, aku Tuhan kamu. Mereka berkata, engkau Tuhan kami. Lalu Tuhan menyuruh mereka supaya melalui titi untuk masuk ke syurga. Menurut hadis tersebut, titi itu diletakkan di antara belakang api neraka dan terus menyeberanginya manusia, yang bahagianya dan yang celaka. Maka adalah Rasulullah awal orang yang melalui atasnya di antara Rasul dan umatnya. Tiap-tiap Nabi melalui titi beserta umatnya, setelah lebih dahulu dilalui oleh junjungan kita Muhammad beserta umatnya. Ya, Masya Allah. Baik, kita tahu hadis ni dia tak habaq berkenaan dengan hisab. Ialah ada hisab kemudian. Nah, dinyatakan oleh para ulama berkenaan dengan golongan kafir dan golongan mereka yang beriman kepada Nabi. Sebahagian ulama berpendapat mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan nampak bukan, memang dia tu nampak jelas bukan Islam, maka dia terus masuk neraka tanpa lalu titian sirat. Ini satu pandangan ulama. No? Pandangan satu ulama. Pandangan ulama lain, tak kira siapa pun akan melalui sirat, akan lalu sirat. Ya? Berdasarkan apa ni kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada pun seorang daripada kamu kecuali akan melalui sirat, akan lalu. Ya? Pagi ni saya bawa kitab. Kitab ni Kashful Ghaibiyah. Payah awak nak mengaji kitab ni. Kitab ni ketika saya mengaji umur saya 13 tahun. Lama dah, lah 41. Kira dah tengok 40 tahun. Baik. Diceritakan bahawa titian sirat itu dia kata nak melaluinya kalau jalan biasa habis 3,000 tahun. Dia kata 3,000 tahun dunia. 1,000 dia naik, 1,000 mendatar, 1,000 tahun lagi menurun. Itu yang dinyatakan dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Ya. Baik. Nabi SAW disebut Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umat aku. Selamatkanlah umat. Baik. Ini untung jadi umat Nabi Muhammad. Umat yang terakhir tetapi yang terawal masuk syurga. Nabi diberi keutamaan untuk melalui orang yang pertama masuk syurga. Semua Nabi ada haud masing-masing. Semua Nabi dia ada telaga masing-masing. Disebut dalam satu hadis, inna likulli nabiyyin haud, inna likulli nabiyyin hauda. Setiap Nabi dia ada masing-masing telaga dia. Telaga ni kata para ulama, lepas tu, lepas daripada sirat baru dapat minum haud tu, telaga tu. Baik. Baik, dinyatakan di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, di atas titian sirat itu ada 7 perhentian. Sama dengan orang nak pergi Raudah, perempuan nak pergi Raudah ni ada 8 perhentian. Musim haji, siapa-siapa nak pergi masuk Raudah ada 8 perhentian. Kena sabar. No? Ada 8 perhentian. Dia bawa pergi singgah dulu situ. Singgah tu kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 2 jam. Tu dia. Ya ke? Tu dia lah. Nampak? Dia ada 7 checkpoint.
kena ada 7 perhentian. Nampak? Kan? Dia tahan merata. Kan? Yang pertama dekat tu. Dekat kampung Kedah. Kan? Nak pergi 901 mula-mula di kampung Kedah. Lepas tu di Taiping. Dia tunggu weh. Yang ni rock block lah. Kan? Nak bagi nampak kalau habaq 7 perhentian, mungkinlah 7 perhentian ada Shelly kot. Dia road block. Dia block. Nampak? Yang pertama ditanya, dihisab akan iman. Ditanya tentang iman. Ditanya iman. Kan? Sekiranya kata dia, maka jika sejahtera daripada kufur. Saya baca agak klasik sikit. Jika sejahtera daripada kufur dan riak, maka lalu ia lepas. Tengok, ada tak ni? Ada visa tak pasport ni? Nampak ada visa tak? Visa dia iman dan amalan tidak ada riak. Lepas. Itu yang pertama. Lepas ni. Dan jika tiada, maka ditolak ke dalam neraka. Hai, hang tak ada. Dan proses pembersihan masuk. Nampak? Yang ni orang kapiak dia tanya. Tu yang kata tadi ni, pandangan yang pertama, orang bukan Islam tak ada lah ni, depa terus masuk dah. Yang ni siapa ni? Orang Islam dan juga orang munafik. Orang munafik. Dan apabila orang munafik ni nak masuk dia setas sirat, Allah padamkan segala nur daripada tubuh badan mereka. Lalu orang Islam ketika itu, Rabbana atmim lana nurana. Itu minta dengan Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami nur yang ada Allah Ta'ala bagi. Janganlah bagi hilang cahaya ni. Mohon dengan Allah dalam keadaan kita tahu hari itu sama ada syurga neraka. Baik. Takut lebih daripada sifat kita, daripada kita hari itu, aku ni. Kawan tu kena tolak. Macam mana? Betapa kena tolak dah. Tu. Nak masuk ni reality ni reality. Orang panggil hari ni program reality. Hak ramai-ramai tu tolak. Short list berapa tu. Nak ambil dia. Buang dulu. Baik, saya baca ni. Dan perhentian yang kedua ditanya akan dia daripada sembahyang. Dan daripada perhentian yang ketiga ditanya akan dia daripada zakat. Tak apa lagi ikut. Dan perhentian yang keempat ditanya daripada puasa. Dan perhentian yang kelima ditanya daripada haji dan umrah. Dan perhentian yang keenam ditanya daripada wudu. Dan perhentian yang ketujuh ditanya daripada berbuat baik kepada ibu bapa, silaturahim dan menzalimi orang lain. Yang ni hak akhir kali yang takut. Puasa dah, kuatlah kan, tepat mayang dah, wudu aku belajar betul dah buat. Hujung kali tu. Hujung hisab tentang maksiat kita, zalim pada orang. Lepas dah hak peribadi, hak sangkut dengan orang pula Allah tanya. Baik. Ketika itu Nabi doa habaq, salim ummati, salim ummati. Nabi lepas dah.
Nampak? Di dalam satu hadis Nabi SAW dicerita ada yang bergerak sepantas kilat. Sampai bila sampai sana belah sana, mana dia? Kata Sirat. Dia bertanya begitu. Dia kata hang cepat sangat sampai tak perasan. Tak perasan, laju sangat. Kata nak berhenti dekat RNR, punya laju. Sampai dah ke Kuala Lumpur. Ui, bas positif ni laju sungguh. Patut masuk gaung 2-3 kali. Kau macam mana? Nampak? Punya laju tu